ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى في مقام آخر: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، قرآن پاک کی میں چند آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاوت کیا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا، چوتھی اور پانچویں تاخرات انشاءاللہ تعالی علامات قیامت اور قیامت کے متعلق ہوگی. قیامت کے متعلق قرآن پاک کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر اسے میں صرف تلاوت کر کے اگر ترجمہ کروں تو شاید کہ کئی دن لگ جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار فرمان جاری کیے،
قیامت کے متعلق بے شمار احادیث آج بھی حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہیں. تقریر کرنا نہیں، صرف ان احادیث کا ترجمہ کر دوں تو یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوگا. بہرحال مسلمان جب گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال اس بچے پر نہیں گزرتے، ان کے ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ مدرسے کے اندر جا کر علم دین حاصل کرے. کتنے ہی گنہگار ماں باپ کیوں نہ ہو، لیکن یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ عالم دین بن جائے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا. میرے پاس بھی بہت سارے ایسے آٹو ڈرائیورز آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مولانا جتنی محنت ہو میں کر لیتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں میرے بچے کو حافظ قرآن بناؤں. کیسے کیسے شرابی اور کبابیوں سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ مولانا میں میرے بچے پر میرا سایہ بھی ڈالنا نہیں چاہتا، آپ اس بچے کو اپنے سائے پر رکھ لیجئے، یہ قابل بنا دیجئے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ عالم دین بن جائے. اسی لیے آپ ان معصوم بچوں کی عمر جب 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال نہیں ہوتی، یا تو بچوں کو مدرسہ بھیج کر تعلیم دلاتے ہیں، یا نہیں تو حضرات علماء کو گھر بلا کر بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، اسے سب سے پہلے الف با تا ثا جیم ہا خا یہ دلاتے ہیں. اور بچے کا ذہن بہت تازہ ہوتا ہے، اس لیے اسے 5 کلمے اور 2 ایمان مجمل اور مفصل یاد دلاتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو 5 کلمے اور ایمان مجمل اور مفصل یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاؤ بولا تم پوچھنا نہیں حضرت. بہرحال جب بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے، 5 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد دلاتے ہیں. ایمان مفصل کیا ہے؟ 5 کلمے اور ایمان مجمل کی بات نہیں کرتا میں، ایمان مفصل کی بات کرتا ہوں. بچہ چھوٹی زبان سے کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بچہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لے کر آیا، اور اچھی اور بری تقریر پر ایمان لے کر آیا. یہاں تک کہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد پھر مجھے اٹھایا جائے گا. وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میرے مرنے کے بعد پھر مجھے اٹھایا جائے گا، دوباری مرتبہ مجھے پھر زمین کے اوپر آنا پڑے گا. یہی عقیدہ پکے مسلمانوں کا ہے. یہی عقیدہ دماغوں کے اندر بٹھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے بتا رہے تھے. سچا عقیدہ بھی یہی ہے، صحیح عقیدہ بھی یہی ہے. ہر نبی جب دنیا والوں کو کہتے کہ دیکھو یہ قیامت وہ جو موت کی شکل پر آئے گی، یہ قیامت وہ جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر کے انسانیت اور انسانوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. کافرین کو ایمان سمجھ میں نہیں آتا تھا، انبیاء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو کافرین کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ارے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کسی مردے کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا، وہ مردہ چند دنوں کے بعد مٹی میں مل جاتا، اس کی ہڈیاں گل جاتی، اس کے گوشت کا نام نشان تک باقی نہیں رہتا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا پھر ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی خبر سے اٹھائیں گے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی اٹھائیں گے، تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ تبارک و تعالی یہی کافروں کے عقیدے کو توڑنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو نازل کیا.
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی قسم کھاتے ہیں. قسم ہے قیامت کی ضرور آ کر رہے گی. قیامت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہماری ایک ذات باقی رہے گی. یہ زمین کب تک رہیں گے؟ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مرنا ہے تو پھر یہ آسمانوں کو بھی ٹوٹنا ہے, یہ زمینوں کو بھی ٹوٹنا ہے, یہ سمندروں کو بھی نیست و نابود ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس کی بقا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اس کی بقا میں کسی کو کوئی شک نہیں, اس کی بقا میں کسی کو کوئی تردد نہیں, اور دنیا اور کائنات کے فنا میں بھی کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو کیوں بنائے یہ مصلحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, اور دنیا کو غارت بھی کریں گے. جب قیامت آئے گی, قیامت کا معنی کیا؟ قائم ہونے والی چیز. کیا قائم ہونے والی چیز؟ اللہ کی عدالت قائم ہونے والی چیز. دنیا کے تمام لوگوں کو پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کریں گے. دنیا کو پیدا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور پر دنیا کو ختم کرنے کا اعلان بھی رکھے ہیں. لیکن حدیث میں نے آج پڑھا, جب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کریں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی افسوس ہوگا. ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بددعا کر دی اپنی قوم کو, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اس روئے زمین میں تو کسی کافر کو نہ چھوڑ. حضرت نوح کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کر لیے. حضرت نوح کو کہا کہ نوح تمہاری دعا کو تو میں قبول کر لیا, ایک کام کرو کہ ذرا مٹی کے برتن بناؤ, پلیٹ, ہانڈی, چمچے سب بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مٹی کے برتن بنانے لگے. جیسے ہی بنا کر ختم ہوا, حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ نوح اے اللہ پورے سامان تیار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح جن سامان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جن سامانوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے برتنوں کو بنایا, اب انہی ہاتھوں سے تم ان سامانوں کو برتنوں کو توڑو. جیسے اللہ کا حکم آیا حضرت نوح سوچتے ہوئے کھڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوح توڑو. کیوں توڑتے نہیں؟ تو حضرت نوح کو دوبارہ جب حکم ہوا تو نوح توڑ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے نوح میں بناؤ کہا, تم نے بنا دیا, میں توڑو کہا, تم کیوں سوچ رہے تھے؟ حضرت نوح کہنے لگے کہ الہ العالمین میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن کو میرے ہاتھوں سے توڑتے ہوئے ذرا درد ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ نوح اسی طریقے سے جب میں دنیا کو بنایا, انسانوں کو بنایا, میں اپنی محبت سے اسی انسانوں کو جب میں فنا کروں گا تو مجھے بھی درد ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بھی افسوس ہوگا دنیا ختم ہونے کی, لیکن کب ختم کریں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی درجے پر غصہ آ جائے گا. دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ہر چیز کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ایک مہمان آتا ہے, فون کر کر آتا ہے, ٹیلی گرام دے کر آتا ہے, خط ڈال کر آتا ہے, اطلاع دے کر آتا ہے. طبیعت میں کوئی بیماری اچانک نہیں آتی, پہلے سر کا درد آتا ہے یا آنکھ میں درد آتا ہے, سستی ہوتی ہے, تو سمجھ جانا کہ ہم پر کوئی بیماری آنے والی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی اچانک آنے والی نہیں ہے. قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ علامتوں کو پیدا کر دیں گے, بے شمار علامتیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً قیامت سے پہلے 70 پر 6 علامتوں کا ذکر فرمایا ہے. ان علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا آنا بہت قریب ہو گیا ہے, اتنا قریب کہ میرا پیدا ہونا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضور نے اپنے انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جتنا کہ یہ انگلی آپس میں قریب ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور قیامت کو حضور نے کتنا قریب بتا دیا کہ یہ 2 انگلیاں جتنی قریب ہیں اتنا ہی قریب. یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے, سوچنے کی بات بھی ہے. حضور کے 2 انگلیوں کے درمیان رہنے والا جو فاصلہ ہے, اس فاصلے میں جب اتنی برکت ہے تو حضور کی سنتوں میں کتنی برکت ہوگی.
سوچنے کی بات ہے. حضور نے اپنی پیدائش کے متعلق فرمایا کہ میرا پیدا ہونا اور قیامت کا آنا اتنا قریب ہے جتنا کہ دونوں انگلیاں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے. بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں ہوئی. اتنا وقت ہو گیا کہ سورج اب چند منٹوں میں غروب ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ قیامت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یقیناً آنے والی ہے قیامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جلد آنے والی ہے جتنا کہ یہ سورج غروب ہونے والا ہے. اتنی جلد جتنا کہ یہ سورج غروب ہونے والا ہے. سب سے پہلی علامت حضور کا پیدا ہونا. دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشون گوئیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار علامتیں بتائی ہیں. ان علامتوں کو میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ہی فیصلہ کر لو کہ وہ قیامت کا زمانہ کون سا ہے. کیسی کیسی علامتیں آج آ گئی ہیں اور کتنی علامتیں آنا باقی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے پہ دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگار رکھنے والا. دین پر چلنے والا ایسا جیسے ہاتھ میں انگار رکھنے والا. آقا کی اس حدیث کی تشریح میں محدثین کرام نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں آگ دے دیا جائے جتنی جلد وہ اپنے ہاتھ سے آگ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اتنی ہی جلد دین پر عمل کرنے والا عمل سے دور ہونے کی کوشش کرے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا زمانہ کرتے ہیں دین پر عمل الحمدللہ، لیکن چاہتے کیا کہ جتنی جلد ہو سکے یہ عمل سے ہم دور ہو جائے. عمل کو مجبور ہو کر کرتے ہیں. نماز کو آئے جلد باہر نکلنے کی فکر، سر میں ٹوپی پہنے جلد سر سے ٹوپی نکالنے کی فکر، جسم پر جھبا پہنے جلد جھبا نکالنے کی فکر. قرآن سن رہے ہیں کوشش یہ اور خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد مولانا اور حافظ صاحب قرآن کو ختم کر دیں. آقا نے آج سے 1400 سال پہلے 100% سچ فرمایا کہ دین پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ رکھنے والا. اگر کسی کے ہاتھ میں آگ دے دیا جائے جتنی جلد وہ اپنے ہاتھ سے آگ کو پھینکنے کی کوشش کرے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے پہ میرے غلام اپنے آپ کو عمل سے دور ہونے کی کوشش کریں گے. بتائیے میرے دوستو وہ زمانہ آج آیا کہ نہیں آیا ہے؟ عمل پر ہماری دیر پا نہیں ہے. دیر کا لمبا عمل ہم میں سے کوئی کرنے والا نہیں ہے. لیٹ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل شارٹ اینڈ سویٹ عمل کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، کیا ہوگا تمہارا حال جبکہ اس زمانے میں تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے. وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں لاپرواہ ہو جائیں گی. آیا کہ نہیں آیا زمانہ آج ہمارا؟ ہم میں سے کون ایسا نوجوان جو کنٹرول میں ہے؟ ان کنٹرول ہو گیا ہمارا نوجوان. کنٹرول پر نہیں، ہاں باپ کے کنٹرول میں ہے، ماں کے کنٹرول میں ہے، بیوی کے کنٹرول میں ہے، حکومت کے کنٹرول میں ہے. اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے کنٹرول میں نہیں ہے. آیا کہ نہیں آیا زمانہ؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کی بات فرمائے ہیں. فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا ہوگا تمہارا حال جس زمانے میں تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی. تمہارے عورتوں کا شرم اور حیا کا عالم خطرناک ہو جائے گا. انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. اس کے بعد فرمایا صحابہ نے پوچھا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اللہ کے رسول کے ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں نوجوان کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، عورتیں بے حیا ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ نَعَمْ وَأَشَدَّ مِنْهُ، ایسا زمانہ آئے گا اور اس سے بھی سخت زمانہ آئے گا. صحابہ نے پوچھا اس سے بھی سخت کیسا زمانہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر، کیا ہوگا تمہارا اس زمانے میں حال کہ تم نیکی کی دعوت نہیں دے گو اور گناہوں سے بچانے کی صلاحیت بھی تمہاری نہیں رہے گی. آیا کہ نہیں آیا اس زمانے میں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے؟ یہاں تک کہ مجھے معاف فرمائے باپ
बेटे को सुधारने की फिक्र नहीं करता, बेटा बाप को सुधारने की फिक्र नहीं करता, बीवी शौहर को सुधारने की फिक्र नहीं करती, शौहर बीवी को सुधारने की फिक्र नहीं करता, बड़ा छोटे को ना छोटे बड़े को सुधारने की फिक्र नहीं करते। दीन की बात और अच्छा काम करने का हुक्म हम में से कोई देने के लिए तैयार ही नहीं होता। आका ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की अलामतों में से फरमाया है, जब क़यामत आएगी उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा कि तुम्हारे दरमियान नेकी का हुक्म करने का माहौल नहीं रहेगा, गुनाहों से बचने की फिक्र भी तुम्हारी नहीं रहेगी, और ना तुम बचोगे ना दूसरों को बचाने की तुम्हारी फिक्र रहेगी। आया कि नहीं आया? बाप के सामने बेटा शराब पी रहा है, बेटे के सामने बाप जिना कर रहा है, बाप बेटे दोनों मिलकर सूद खा रहे हैं, बाप बेटे दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं, बाप बेटे दोनों मिलकर लूट रहे हैं, बाप बेटे दोनों मिलकर गलत काम कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे घर के अंदर हमारे निगाहों के सामने गलतियां हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। यह क़यामत की अलामतों में से है मेरे दोस्तों। बाप के सामने बच्चे टीवी देख रहे हैं, बाप के मुंह को लकवा मारे बेटे को नहीं कहता कि बेटे मेरे सामने तू टीवी देख रहा है, बाप के सामने बेटा सिगरेट पी रहा है, बाप के सामने बेटा शराब पी रहा है। यहां तक कि ऐसा जमाना आया औरतें की भी सिगरेट पीने का जमाना आ गया, औरतें भी सिगरेट पी रही हैं। एक दुकान वाले कहने लगे कि मौलाना हमारे दुकान में कई मुसलमान बैठा आकर बीड़ियां लेकर जाते। अरे इसकी मैं बोला कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्या नहीं करती बोलकर ये नहीं करने के वास्ते उन्हें है नहीं क्या कि ये नहीं करती वो नहीं करती वो नहीं करती बोलकर बोले तो उन्हें सिगरेट पीती का तो ताज्जुब रहूंगा। कितने की बैका पान पराग खाते कि नहीं खाते, हाँ आदत चढ़ गई है। कितने की बैका हंस खाते तो क्या नहीं करती बोलकर आज सिगरेट पीना ताज्जुब की बात है, बीड़ी पीना ताज्जुब की बात है। आका ने आज से 1400 साल पहले खुले तौर पर ऐलान फरमा दिया है कि एक दूसरों के सामने गुनाह करेंगे लेकिन रोकने की किसी को ताकत नहीं होगी, रोकने वाला सबसे बदनाम हो जाएगा। और सुना आका ने क्या फरमाया, कैफ बिकुम, क्या होगा तुम्हारा उस वक्त हाल कि तुम में से बाज लोग गुनाहों का हुक्म करेंगे और नेकियों से रोकेंगे। एक तो गुनाह से बचाते नहीं, नेकियों की दावत देते नहीं। ऐसा जमाना भी आ जाएगा जिस जमाने में आदमी जानबूझकर कलमा पढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर कर गुनाहों का हुक्म देगा, नेकियों से रोकेगा। है कि जमाना नहीं है। हम खुद हमारी आने वाली नस्ल को गुनाह करना सिखाते हैं, वरना ये मासूम बच्चों को गुनाह करना कहां से आता है? आता है गुनाह। माँ के पेट में गुनाह सीखे, ये माँ के पेट में झूठ बोलना सीखे, माँ के पेट में चोरी करना सीखे, माँ के पेट में आंखों का जिना करना सीखे, कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल पाक पवित्र माँ के पेट से आए हैं। लेकिन इनको गुनाह करना किसने सिखाया? माहौल ने, इनके बड़ों ने। इसीलिए झूठ बोलते हैं तो माँ बाप का सुनकर झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं माँ बाप का सुनकर गालियां देते हैं। आका ने फरमाया तो क्या होगा तुम्हारा उस वक्त हाल जिस वक्त तुम्हारे बड़े तुम लोगों को गुनाहों का हुक्म देंगे और नेकियों से रोकेंगे। बच्चा नमाज पढ़ता बोले तो बाप बोलता न करे नमाज को जाने को, रोकने वाले हैं। अब्बा दुकान बंद कर नमाज को जाता हूं, बाप बोलता नमाज बाद में जाको घर में पढ़ ले। बच्चा दाढ़ी छोड़ना चाहता है, रोकने वाला कौन? बाप। बच्चा एक पैसा लिए बगैर शादी करना चाहता है, रोकने वाला कौन? बाप। जोड़े को लेना नहीं चाहता, रोकने वाली कौन? माँ। बुर्का पहनना चाहती है, रोकने वाले कौन? माँ बाप। ये बच्चों के अंदर अगर गुनाहों का शौक पैदा हो गया तो ये कौन कर रहे हैं? इनके बड़े इन लोगों को तरबियत कर रहे हैं। वरना ना इनको झूठ बोलना आता, न चोरी करना आता, न जिना करना आता, कुछ भी नहीं। आमतौर पर आपने सुना होगा, एक साहब एक घर को गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, छोटा बच्चा आया, आकर पूछा कौन? बेटे तुम्हारे अब्बा ही क्या? खड़ो खड़ो ही अंदर बुला लेकर आता हूँ। बच्चा सीधा घर के अंदर गया, अब्बा कौन की? मौली साहब तुमने बुलाने आ कहीं? मौली साहब का नाम सुनते कि नहीं की? अब्बा बोले नहीं बोल रहे, जाको बोल को। सीधा बच्चा आया, अब्बा बोले नहीं कहते। आकर बोल रहा है बच्चा, अब्बा बोले नहीं कहते। कहां से आया इसे झूठ? किसने सिखाया इसे झूठ? आका ने आज से 1400 साल पहले सच फरमाया, आपकी पेशीन गोई पर हमारे जानो माल कुर्बान हो। आका ने फरमाया क्या होगा उस वक्त तुम्हारा हाल जिस जमाने में तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी कि तुम लोग गुनाहों का हुक्म करने लगेंगे, नेकियों से बचाने लगेंगे। नेकियों से लोगों को क्या करेंगे? बचाएंगे। गुनाहों का हुक्म करने लगेंगे। ये बात इस जुमले की अगर मैं तफसील में जाऊं तो बहुत कुछ जा सकता हूं। एक साहब रमजान से पहले आए, आकर कहने लगे कि मौलाना
फला मस्जिद में मैं इमामत और खिताबत करता था, मुझे अचानक निकाल दिया रमजान से पहले, रमजान के करीब, अभी यही मस्जिद में आकर वहां जब बैठा था, क्या गलती हुई तुम्हारी? हजरत सूद के बारे में बोला, सदर साहब सूद लेते थे, मंजे निकाल डाले। देखा नहीं आप? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आका ने फरमाया बिल्कुल सच, गुनाहों का हुक्म देंगे, नेकियों से बचाएंगे। ये गुनाह को बोलकर बोलना भी गलती, ये गलत बोलकर बोलना भी गलती। क्यों? कि गुनाह के बारे में नहीं बोलो। हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे गुनाहों को सराहो, हमारे गुनाहों की तायीद करो, हमारी मदद करो, कभी गुनाह के खिलाफ ना बोलो। आका ने फरमाया वो जमाना क़यामत की अलामतों में से एक बेहतरीन अलामत होगी। और एक सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अलन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय क़राबुम मिनल हुदा। एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि नाम का मुसलमान रह जाएगा, काम का मुसलमान नहीं रहेगा। आया कि नहीं आया है? हम में सिर्फ नाम के मुसलमान, नाम क्या मुज़म्मिल, नाम क्या मुद्दस्सिर, नाम क्या अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, गौस, फला फला, लेकिन कभी उसके नाम के मुआफिक उसका जिस्म भी है, उसके नाम के मुआफिक उसकी जबान भी है, उसके नाम के मुआफिक उसका घर भी है, उसके नाम के मुआफिक उसकी दुकान है, उसके नाम के मुआफिक अपने अपने नाम को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को जरा एक दिन के लिए सोच लो कि मेरा नाम कैसा और मेरा काम कैसा। जरा सोच लो, आज वक्त है, कल शायद वो वक्त होगा कि नहीं होगा। जरा अपने नाम को रखकर सोच लो कि मेरा नाम क्या और मैं क्या काम कर रहा हूं। किसी का नाम अली शराब पी रहा है, किसी का नाम मोहम्मद जुआ खेल रहा है, कोई अपने नाम को अल्लाह के साथ रखा, लड़कियों के साथ मजाक कर रहा है, कोई सहाबा के साथ नाम रखा, सूद खा रहा है, किसी का नाम आयशा इज्जत बेच रही है, किसी का नाम फातिमा इज्जत बेच रही है, किसी का नाम ज़ैनब क्या कर रही है। आज हमारे नाम को और हमारे काम को जमीन आसमान का फर्क आ गया। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, आपसे भी मैं माफी चाहता हूं। जब तेरा काम तेरे नाम के मुआफिक नहीं है तो तुझे वैसा नाम रखने की भी इजाजत नहीं है। जब तेरा नाम तेरे काम के साथ मुआफ़क़त नहीं करता और तेरा काम तेरे नाम के साथ मुआफ़क़त नहीं करता, रख ले अपने नाम के साथ कुत्ता अगर तू बेहयाई करता है, रख ले अपने नाम के साथ किसी जानवर का जब तू शराब पीता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नामों के साथ अपने नाम को रखकर आज का मुसलमान शराब पिए, आज का मुसलमान नमाज छोड़े, नाम के शुरू में मोहम्मद आता है, नमाज के वक्त झक मारता है। जरा सोच कर देखो कि पैगंबर ने क्या अपनी जिंदगी में नमाज को छोड़ा? नाम के साथ हुसैन नमाज छोड़ता है, क्या हुसैन नमाज छोड़े? हुसैन तो वो है जो मैदान करबला में भी अल्लाह के सजदे को नहीं भूले। नाम के साथ अली, नाम के साथ गौस, नाम के साथ तवक्कुल मस्तान, नाम के साथ फला, लेकिन काम कितना है? आका ने फरमाया यही कि आज से क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आ जाएगा जिस जमाने में मुसलमान के नाम को और काम को जमीन आसमान का फर्क होगा। है कि नहीं है? शबे कद्र में बैठे हैं, झूठ बोलेगे तो अल्लाह तबारक व तआला गारत और नेस्त नाबूद करके रख देगा। ईमान के साथ कहो कि हमारे नाम और हमारे काम में क्या जमीन आसमान का फर्क नहीं है? कम से कम अपने नाम की इज्जत करो। नाम की अगर इज्जत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शराबी थे। नाम क्या? बिशर हाफी, बिशर नाम उनका। हाफी कहते हैं नंगे पैर चलने वाले को, चप्पल के बगैर चलने वाले को। अल्लाह तबारक व तआला ये नेकी इनकी ऐसी पसंद किया कि एक मर्तबा खूब चढ़ा लेकर रास्ते में जा लेकर थे। अचानक देखते हैं कि रास्ते में एक पेपर का टुकड़ा पड़ा है, एक पेपर का टुकड़ा पड़ा है। पेपर के टुकड़े में कुछ लिखा हुआ है, क्या? देखते हैं तो अल्लाह का नाम। शराब की हालत में दिल घबरा गया। फौरन अल्लाह तेरा नाम बड़ा और ऊंचा और ऊपर है, लेकिन ये जमीन पर पड़ा है। उठाए, आंखों से लगाए, मुंह से बोसा दिए। हमना बोसा का तो मालूम हो जाता है नहीं? कई की कब की एक मरतबा बोला भी था, बोसा, हंकी मारना, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है।
ایک صاحب کا موبائل لیا میں، میرے فون میں کرنسی نہیں تھی، ذرا دیو گی فون کو، بول کو فون لے کو وہ کی بیٹ آن کرتے کہ نہیں کہ ایک چھوکری ہنکی ماری اندر سے، میں ڈر گا کیا رے بھائی کیا کہ تو اسکرین سیور وہ رکھا ہے سونے ہے نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بوسہ دیے ہمیں، بوسہ کسے دیتے ہیں؟ بولتا نہیں، نزدیک رہے تو بھی کیا، دور رہے تو بھی بوسہ جاتا سو ہمارا کتا چل جاتا. وہ کو سوا بوسہ وہ کون پہنچائیں گے سو یہ بوسے کو؟ کوئی دیا حدیث کو بوسہ دو، کوئی دیا نہیں. چلو کبھی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ماں اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دو. کس کی پیشانی کو؟ ماں اور باپ کی پیشانی کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ماں کی اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اس کے ہونٹ آسمان میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں. ماں اور باپ کی پیشانی کو بوسہ ہمیں نہیں دیتے. بہرحال حضرت بشر حافی دیکھتے کیا کہ اللہ کا نام نیچے پڑا ہے، اٹھا کر بوسہ دیا، آنکھوں سے لگائے بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد اپنے گھر لے کر گئے، اس نام کو عطر لگائے، اللہ کے نام کو عطر لگائے کہ اللہ تیرا نام پاک بھی ہے معطر بھی ہے، اللہ کے نام کو عطر لگائے. ہمیں قرآن پڑھا ہے، کبھی عطر قرآن کو لگائے؟ ہمیں لگا لیتے، میت کو لگا سکتا، وہ الگ سن کو لگ سکتے تو سمجھ میں. کبھی قرآن کو بھی عطر لگاؤ، اللہ کے مقدس کتابوں کو عطر لگاؤ. ہمارے اساتذہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ قرآن عطر کے ساتھ رہے، معطر رہے. گئے بشر حافی، سیدھا جا کر عطر لگائے پیپر میں اللہ کے نام کو، اپنے گھر کے اندر جا کر اوپر رکھے. جب نشہ اترا، رات کو سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے بشر جب تو نے میرے نام کو اونچا کر دیا تو میں نے تیرے مقام کو بھی اونچا کر دیا. اے بشر جب تو نے میرے نام کو اونچا کر دیا تو ہم نے تیرے مقام کو بھی اونچا کر دیا. رات کو سوتے ہیں گنہگار کی حالت میں، صبح کو اٹھتے ہیں تو نکوکار کی حالت میں. جیسے ہی دل بدلا تو فوراً عہد کر لیے، نہیں معلوم کہ پھر کون سے راستے میں اللہ کا نام پڑا ہے، قسم کھا لیے کہ آج کے بعد میں چپل نہیں پہنوں گا. جہاں جس زمین پہ خدا کا نام پڑا ہے اس زمین پہ میں چپل پہنوں؟ چپل پہننے سے انکار کر دیے کہ اب میں چپل نہیں پہنوں گا، جوتا نہیں پہنوں گا، کچھ نہیں کروں گا. تو جب انہوں چپل نہ پہننے کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جانوروں کو حکم لگا دیے کہ خبردار جس راستے سے بشر گزرتے ہیں اس راستے میں تم پیشاب پاخانہ بھی نہیں کرنا. صرف اللہ کے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے کہاں کے شرابی کہاں کے ولی بن گئے. ہم نہ وہ احساس پیدا ہوا. آقا نے یہی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جس زمانے میں اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. مسلمان کی زندگی، مسلمان کے عمل، مسلمان کے لباس، مسلمان کا چہرہ، مسلمان کی زبان، مسلمان کے بچے، مسلمان کے بڑے، مسلمان کے رہبر، مسلمان کے رہنما، مسلمان کے ماں اور بہنوں کے زندگیوں میں اور اسلام کو کچھ بھی فرق نہیں رہے گا. زمین آسمان کا فرق رہ جائے گا. کتنی بڑی بہترین پیشین گوئی ہے. وہ زمانہ کوئی نہیں زمانہ، وہ تو زمانہ ہمارا زمانہ ہے. آج ہم میں سے ہر ایک بڑے سے لے کر بچے تک، مرد سے لے کر عورت تک سوچ سکتا ہے کہ ہمارے زبان، ہمارے نام اور زبان، ہمارے نام اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے. خیر تفصیل میں مجھے جانا بھی نہیں ہے. پہلی پیشین گوئی. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن صرف لکیروں کا باقی رہ جائے گا، عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. قرآن کیسے رہ جائے گا؟ لکیروں کا. حروف قرآن کے باقی رہیں گے لیکن قرآن کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں رہے گا، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں رہے گا. لائیں گے سبوں ہزاروں روپے خرچ کر کے قرآن کو، لا کر جب رکھیں گے اوپر تو پھر اگر اس قرآن کو اٹھانا ہے تو گھر کے اندر کوئی مرنا ضروری ہو جاتا ہے. پتہ ہی کہ نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ سبا کو شادی بولے تو آج کیا ہوتا سو ذرا بولو، کس کی بھی شادی ہوئی نہیں؟ ہوگی، سب کی ہوگی. چھوڑے تو اب ایک بھی کریں گے. شکرانہ پتہ کہ نہیں ہوتا ہے.
अभी भी है रस्म। क्या है? ये दाढ़ी मुंडा को नहला गिला को सर में हरिया डुबटा पिना दल को जा रे वाह साला कुरान लाता ले ले सर में। समझ में आई बात? वो सर में दामाद लेता है, घर का जमी लेता है, नया नौशा लेता है। कितने नौशवा कुरान लिए ही कि नहीं लिए ही? कितने शादियों में कितने नौशों के हाथ में कुरान आया कि नहीं आया? आया है। बेटी को भेजने से पहले बाप कुरान भेजता है कि मेरे जमी में अगर कुरान आ गया तो मेरी बेटी के पेट से निकलने वाले बच्चों में कुरान आ जाएगा। किस लिए कुरान दिया तेरा ससुरा तुझे? रखने के लिए, जीनत बनाने के लिए, खिलाफ वर्जी करने के लिए? देने वाले को भी नहीं मालूम कि मैं कई को दे रहा हूं, लेने वाले को भी नहीं मालूम कि मैं कई को ले रहा हूं। पूछो देने वाले से कि बेटी नहीं दिए कुरान क्यों दे रहे हैं? पूछो दामाद से बेटी से पहले तो कुरान क्यों ले रहा है? अल्लाह का हुक्म आता है, तुझे कानों पे पड़ेगी आवाज ये कि पहले तो कुरान पढ़। आज शुक्राने की रात को लिया है कुरान, तो फिर मेरे भाई तेरा जनाजा उठ भी जाए तो वो कुरान को खोलने वाला कोई नहीं रहता। यही आका ने फरमाया, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्म। कुरान रस्मी तौर पर बाकी रह जाएगा, कुरान की रूहानियत को हासिल करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखा नहीं आज पूरे मस्जिदों को सवार दले। आते आते एक नौजवान मेरा साथी बड़ा अच्छा जुमला बोले, हजरत मस्जिदा नहीं शादी महला हो गई। बहुत अच्छा जुमला बोला, खुश हो गया। हमें अल्लाह का फजल, कुछ तो बोलना आ रहा है ना नौजवानों को बोलकर। मस्जिदा नहीं हजरत, शादी महला हो गई। सवारी समझ में ही बात। मीनार भी मालूम हो रहा नहीं। एक मंदिर को उन्हें भी सवार रहा है, एक मस्जिद को तू भी सवार रहा है। उन्हें भी अपनी मंदिर को खाली रखा है, तू भी अपनी मस्जिद को खाली रखा है। ये दरो दीवार का नाम मस्जिद नहीं, नमाज पढ़ने का नाम मस्जिद है। क्या फर्क रह गया? बोल रही नक्को रे बाबा, मस्जिदा सवारो नको, तुम्हारे जिस्मा को सवारो। ये रोशनी सुबह को खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में अगर इस मस्जिद की रोशनी, कुरान की रोशनी, ताकरात की रोशनी, शबे कदर की रोशनी अगर सिलक गई, खबर को चले गए तो भी बुझने वाली नहीं है। मस्जिदों को सवारते क्या हो, मस्जिदों को सवारते क्या हो? दिलों को सवारो। बोलते बोलते थक गए। जरा सोच कर देखिए, ये मस्जिद के अंदर भी फूल है, अल्लाह के घर को आए हैं। सुबह को मौजन साहब झाड़ू कट्टा उठाएंगे, ये फूलों को झाड़ेंगे, जाकर कहां छटेंगे? कचरे की टट्टी में छटेंगे कि नहीं छटेंगे? जरा तो एहसास पैदा करो कि अल्लाह के घर का कचरा कहां जाता है। वो लाइटें मस्जिदों को अंदर संवारते हैं, शर्म आती है। लोग हमारी बातों पे तनकीद करते हैं। वो लाइटें मस्जिदों को डालते हैं, जो लाइटें एक हफ्ता पहले की, एक महीना पहले की किसी की शादी पर, किसी की मंडप पर, किसी के कुछ मौके पर दाखिल करे थे, और उसी को लाकर मस्जिदों के सराने डाल दिया जा रहा है। कुछ भी एहसास नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्म। इस हदीस की तीसरी पेशीन गोई सुनिए, मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। कयामत की अलामत बता रहा हूं, कान खोल के नहीं सीना खोल कर सुनो, कान खोल कर नहीं सीना फोड़ कर सुनो। कान के सुराख गाने सुनते सुनते जाम हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई है। दिलों को, सुराख को खोलो। आका ने क्या फरमाया? मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। मस्जिदें इतनी आलीशान होंगी कि मस्जिदों पर मोहल्ले वाले फख्र करने लगेंगे, मेरी मस्जिद ऐसी है, मेरी मस्जिद ऐसी है। एक फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कहीं मार्बल, कहीं चिप्स है, कहीं संगमरमर है, कहीं आसमान को छूने वाले मिंबर और मेहराब है। लेकिन आका ने फरमाया, इतनी आलीशान मस्जिदें है कर भी उन मस्जिदों में हिदायत का कोई काम नहीं होगा। है हमारी मस्जिदों में सिर्फ इमामत का काम होता है, खिताबत का काम होता है। माफ फरमाए मुझे, हमारी मस्जिदों में हिदायत का काम नहीं होता। इमामत एक इमाम की गुलामी आज के जमाने में, खिताबत एक खतीब की नौकरी है, अजान एक मुअज्जिन का दरमा है। हिदायत के क्या काम होते हैं? कौन है मोहल्ले वाले जो इमाम की आवाज को सुनने वाला है, खतीब की आवाज को सुनने वाला है, मुअज्जिन की आवाज को सुनने वाला है? मस्जिदें तो बना दी आलीशान। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका।
مسجد تو بنا دیا شوق میں آ کر، ایمان کی کچھ حرارت تھی، لیکن جیسے مسجد بنانے سے پہلے تھا مسجد بنانے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ کتنے صدروں کو دیکھا گیا، ذمہ داروں کو دیکھا گیا کہ جو سود کا پیسہ کھاتے ہیں، سود دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ کتنے ذمہ داروں کو دیکھا گیا کہ جن کے گھروں کے اندر ٹی ویاں ہیں، زنا کے ڈبے، گھر کو جاتے ہیں تو زنا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو حکمرانی کرتے ہیں۔ واہ، گھر میں جاتے ہیں سب مل کر آنکھوں کا زنا کرو، شیطان کو خوش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرو، اور مسجدوں کو آجا حکومت کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، معاف فرمائے، میں آپ کو حدیث کی کتاب بھی دے سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی قراب من الہدی، مسجدیں تو عالی شان ہوں گی لیکن مسجدوں میں کوئی ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ حضور کے زمانے میں مسجد کا کام کیا تھا؟ حضور کے زمانے میں مکے کا کام کیا تھا؟ مدینے کی مسجدوں کا کیا کام تھا؟ دمشق کی مسجدوں کا کیا کام تھا؟ مصر کی مسجدوں کا کیا کام تھا؟ بغداد کی مسجدوں کا کیا کام تھا؟ آج ہماری مسجدوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈنکے کی چوٹ میں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ایک یتیم کا فیصلہ نہیں ہوتا، ایک بیوہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، ایک ظلم کو ہماری مسجدوں سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، ایک حق بات کہنے کی ہماری مسجدوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، ایک انصاف دینے اور دلانے کا مسئلہ ہماری مسجدوں میں حل نہیں ہوتا۔ حضور کی زمانے میں مسجدوں میں کیا کیا کام ہوتا تھا، آج ہماری مسجدوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا جب تمہاری مسجدیں نمازوں کے بعد بند پڑ گئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ قیامت کا زمانہ ہے۔ مساجدہم عامرۃ وہی قراب من الہدی، آیا کہ نہیں آیا وہ زمانہ؟ 100% آ گیا۔ آج ہمارے محلے کی بچی اگر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے، پولیس اسٹیشنوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، روبدار اور غنڈوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، جبکہ حضور کے زمانے میں جب کسی عورت پر ظلم ہوتا تو مسجد نبوی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ حضور کے زمانے میں جب کوئی بیوہ جس کا شوہر مر جاتا تھا مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ حضور کے زمانے میں جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ حضور کے زمانے میں دشمنوں پر حملہ ہوتا تو مسجدوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ آج مسجدوں کے دروازے کون کھٹکھٹانے والا ہے؟ کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھو، دم دبا کر بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، دم دبا کر بھاگ جاؤ، 4 رکعت نماز پڑھو، دم دبا کر بھاگ جاؤ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرو، دم دبا کر بھاگ جاؤ، 5 وقت کی اذان دو، دم دبا کر بھاگ جاؤ، بس اس کے علاوہ ایک قبرستان اور ایک مسجد میں کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ کوئی جاتا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے قبرستان کو؟ نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے کوئی جاتا ہے مسجدوں کو مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے کہتا ہوں مسجدوں کو اگر آباد کرنا ہے تو یہ تمام ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے، اسی کا نام ذمہ داری ہے۔ آقا نے فرمایا مسجدیں تو عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت سے خالی کتنے ایسے، ایک مسجد سبحانیہ، اللہ تبارک و تعالی ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ڈنکے کی چوٹ میں کہا جا سکتا ہے، آج تک کوئی آ کر ہماری زبان پہ تالا نہیں ڈالا، لیکن کئی ایسے مسجدیں ہیں شراب حرام ہو کر بھی شراب کے خلاف بات نہیں کر سکتے، زنا حرام ہو کر بھی زنا کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ٹی وی حرام ہو کر بھی ٹی وی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں، سود کھا رہے ہیں سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی قراب من الہدی، مسجد عالی شان ہوں گی لیکن ممبر و محراب کچھ بھی کام کے نہیں رہیں گے، کچھ بھی کام کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 پر 6 پیشین گوئی بتائی۔ کتنے؟ 70 پر 6۔ اب میں وہ بولیا تو پہ لوگ بولیں گے حضرت تمہیں کہا کہ دودھ پی لیے ہی ہمیں سحر کرنا، آج سحر نہیں کرتے، با پرواہ نہیں کیا؟ دعا سحر ہماری اللہ قبول فرمائے۔ جذبہ ہے آج بھی لیکن بار بار بیٹری ڈاؤن ہو جاتی، چارج کرتے رہنا۔ چارج بیٹری اتنی قابل تو ہے کہ چارج کرے تو چارج ہوتی، لیکن بار بار کرنا کہ ایک بار ہو تو پھر ڈاؤن نہیں ہوتی۔ صحابہ کی بیٹری 1 مرتبہ چارج ہوئی موت تک کبھی ڈاؤن نہیں ہوئی۔ تابعین و طبع تابعین کی بیٹری حضور 1 مرتبہ چارج کر ڈالے موت تک کبھی ڈاؤن نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کی چارج بیٹری قرآن پڑھتے ہی جیسے ہی چارج ہوئی کبھی ڈاؤن نہیں ہوئی۔ ہماری صبح کو چارج کرے تو شام کو ڈاؤن، شام کو چارج کرے تو صبح کو ڈاؤن۔ وہ صبح شام تو دور کی بات، مسجد میں چارج کرتے ہیں باہر نکلتے نکلتے ڈاؤن ہو جاتی وہ۔
होती कि नहीं होती है? कितने वक्त बोल डाले मस्जिद में चढ़ाए से टोपी कम से कम घर को जाको तो भी निकालोगे, बोल को वैसा नहीं, मस्जिद का चप्पल लेते सो लेते ऐसा कर को घड़ी कर को देखना नहीं से पीछे टोपे था है कि नहीं होता है? अल्लाह हिफाजत है। मस्जिद में चढ़ा को रहती सो चार्ज को मस्जिद के चप्पल लेती ना वहां बैटरी डाउन हो जाती। कितनी खराब रही हमारी बैटरी। मेरे हाल है, एक हौसला पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। सुनने जो बैठे हैं तो सुन लो, नहीं मालूम कि फिर कभी मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। क़यामत से पहले अगर क़यामत मालूम हो गई तो अच्छी बात है। क़यामत एक बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हो सके तो क़यामत से पहले मरने की दुआ करो। सबसे बदतरीन जमाना वो होगा, सबसे बदतरीन लोग वो होंगे जिन पर क़यामत आएगी। समझ में आई बात? हमें क़यामत क्या बोलकर मालूम नहीं, लेकिन क़यामत से क़यामत तक मालूम नहीं की म्हणजे कम समझो नको मैं जरा डेंजर आदमी च मैं समझ में। क़यामत क्या नहीं मालूम, क़यामत से क़यामत तक। वो क़यामत मोहब्बत टूटती सो, ये क़यामत ईमान टूटता सो। वो क़यामत को भी ये क़यामत को जमीन आसमान का फर्क। कोई लड़की अगर धोखा देती है तो घर तबाह होता है। ये क़यामत ऐसा है कि बंदे खुदा को धोखा देते हैं तो दुनिया तबाह होती है। ये क़यामत वो है दोस्तों, बंदे खुदा को जब धोखा देते हैं, खुदा के रसूल को जब धोखा देते हैं, कुरान को जब धोखा देते हैं तो अल्लाह ताला कायनात को गारत करके रख देते हैं। वो क़यामत को, ये क़यामत को जमीन आसमान का फर्क है। बैठे हैं तो कुछ सुन लो, इंशाअल्लाह बड़े कीमती बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह ताला आपके सदक़े में भी मुझे अता फरमाए। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यजअलु किताबल्लाहि आरन। एक जमाना ऐसा आएगा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग कुरान पे इल्म को हकीर समझने लगेंगे। है कि नहीं है? कुरान का इल्म आज इतना गरीब हो गया, कुरान का इल्म आज इतना कमजोर हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। दुनिया के इल्म के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, कुरान के लिए कोई खर्च करता है नहीं। रमजान का महीना आता है, कितने मदरसे वाले आकर चंदा मांगते हैं। कोई स्कूल वाला आकर चंदा पूछता नहीं, पूछता कि उसे चंदा नहीं देते, उसे डोनेशन देते हैं। लेकिन मदरसा उसे कोई चंदा देने वाला नहीं है, इसलिए आकर उसके पास पूछते हैं। आज वही जमाना है। कुरान की तालीम इंतहाई दर्जे पर कमजोर हो जाएगी, लेकिन दुनियाई तालीम बहुत बुलंद हो जाएगी। बेंगलुरु के अंदर बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, आपने सुना भी होगा, पिशप काटन है, क्या की है, किधर की है। ऐसे स्कूल हैं अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका एडमिशन भी हो गया। ऐसे स्कूल भी चुपके भी मेरा बच्चा पैदा हुआ तो ये तारीख मिला कर वो तारीख, वो बच्चा दाखिल होने से पहले वहाँ का हेडमास्टर इंटरव्यू लेता कहते ओ तुम्हारा बच्चा की पढ़ा सो, तुम्हें कहाँ तक पढ़ो ही, तुमने कितने बच्चे ही, ये भी पूछता कहते उन्हें। 2 के बजाय 3 बच्चे का तो वो स्कूल में दाखिला नहीं करते। तो अगर उन्हें बाप अन्नाड़ी रहा, पैसे वाला है, बच्चे को पढ़ाना चाहता, तब भी वो बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं है कि माँ बाप पढ़ को रहे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, घर के अंदर पढ़ाएंगे, इसके वास्ते तुम्हें पढ़ को नहीं, तुम्हारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, बोल उसे एडमिशन नहीं है। 2 बच्चे रहना, 3 बच्चे 4 बच्चे रहे तो एडमिशन नहीं होता कहते। कई को बोले तो 2 बच्चों पर देखभाल कर सकते हैं, 3-4 हो गए तो देखभाल नहीं कर सकते बोलकर वो बच्चे को भी दाखिला नहीं है। ये दुनियाई तालीम का निज़ाम। हमारे मदरसे अल्लाह के फजल करम से 12 जनों 12 को भी दाखिला है नहीं, 100 जनों 100 को भी दाखिला। कोई से मदरसे में तुम्हारे बच्चे को दाखिला नहीं बोलकर भगा को ही नहीं कि स्कूलों को दुनिया वाले चलाते बोले तो मदरसों को अल्लाह चलाता है। चलाता कि नहीं चलाता है? वो भी ज़कात देते सब, कौन भी जाकर तोहफा नहीं देते, अतिया नहीं देते, ज़कात सदका। हजरत मदरसे के बच्चे गोश्त खाए कि नहीं खाए कि मेरे तरफ से मैं बकरा लेकर देता हूँ, बोल को आज तक मैं भी मदरसे में पढ़ाता हूँ, कौन सा मालदार करोड़पति भी लाको दिया नहीं, उसकी अम्मा अस्पताल में थी तो सदका ला को उतारता मदरसे को, है नहीं। हजरत मदरसे के बच्चे मदरसे को कैसा पका कर खिलाते हैं कि नहीं खिला। मैं के पास अगर कोई रहे जर्रा साउंड कम कर दीजिए। मदरसे में मैं भी पढ़ा लेकर हूँ, आप में से बहुत सारे उलमा भी बैठे हैं। मदरसे के बच्चे गोश्त खाए कि नहीं खाए कि हजरत, इसके वास्ते मैं एक बकरा लेकर देता हूँ, आप ज़रा मदरसे के बच्चों को बकरा ज़बा कर डाल को ज़रूरत में मदरसे के बच्चों को खिलाओ। ऐसा नहीं, कौन तुम्हें मर गए तो बकरा आता मदरसे को, कौन तुम्हें बीमार रहे तो बकरा आता मदरसे को, क्या तुम्हें नीयत कर लिए तो बकरा आता मदरसे को। खुश होकर कोई मदरसे को खिलाने वाला नहीं है। ये असल में क्या है? कुरान से मोहब्बत नहीं, जिसकी वजह से ये आका ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा
جس زمانے میں قرآن کی تعلیم کو آر سمجھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام اجنبی بن کر پیدا ہوا، اجنبی بن کر دنیا سے چلا جائے گا. اسلام جب شروع ہوا، جیسے گنتی کے چند مسلمان تھے، اسلام قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں گنتی کے کچھ مسلمان رہ جائیں گے. آج بھی نہیں بول کر نہیں ہے، ایک دم ہم میں سے سب کے سب گنہگار ہیں بول کر نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دیا، ہدایت دیا، اسلام پر باقاعدہ چل رہے ہیں. لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں گنتی کے مسلمان رہ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی عورتوں کو سرداری دے دیں گے. یہ تو ہے ہمارے زمانے میں. امورکم الی نسائکم، تمہارے پورے مسئلے پورے کے پورے تمہاری عورتوں کے کنٹرول میں رہیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ گھر سے لے کر دکان تک پورے کے پورے مسئلے اللہ حفاظت فرمائے عورتوں کے پاس ہیں. یہاں تک کہ حکومت میں عورتیں آ گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محلے کو، اس قریے کو، اس شہر کو، اس ملک کو غارت کر دیتے ہیں جس ملک کی حکمرانی کسی عورت کرتی ہے. اللہ کو اتنا غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ حکومت کرنا ہے تو عورت باہر آتی ہے. عورت جب باہر آتی ہے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محلے کو، اس ملک کو، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کر کے رکھ دیتے ہیں جس کی حکمرانی کیا کون کرتا ہے؟ عورت کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امورکم الی نسائکم، تمہارے مسئلے تمہارے عورتیں حل کرنے لگیں گی. تم تمہاری عورتوں سے مشورہ کرنے لگو گے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کا زمانہ قریب آ گیا. آج پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورتوں کے ہاتھ میں. ہے کہ نہیں ہے؟ شادی ہوتے کہ نہیں کہ ٹرن ہو جاتا نو لائف وداؤٹ وائف، ہے نہیں؟ شادی کے بعد کمایا سو پورا جا کو دے ڈال کو سگریٹ کو اس کے پاس پوچھتا ہے نہیں. پورا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں جب آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت کا زمانہ قریب ہے. دوستو عورت کو جتنا کنٹرول دینا اتنا ہی دو. عورت کو حد سے زیادہ کنٹرول اچھا نہیں رکھتا. عورت کو وہی آدمی جو کنٹرول، عورت کو کنٹرول وہی آدمی جو ہوتا ہے جو آدمی خود کنٹرول پر نہیں رہتا. قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتایا کہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ عورتوں کے ہاتھ میں کنٹرول دے دے گا. ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب انسانوں کی عمریں بہت چھوٹی ہو جائے گی. آیا کہ نہیں آیا؟ آج ابھی قریب 30 40 50 سال پہلے بھی زمانہ ایسا تھا، کم سے کم انہیں 70 80 سال تو جیتا تھا کہ نہیں جیتا تھا؟ خیر موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بھی بظاہر کم سے کم انہیں کیا کرتا تھا؟ 30 40 سال کیا 70 80 سال تو جیتا تھا. لیکن آج اتنا خطرناک زمانہ آیا کہ کہنا کچھ باقی نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے کب کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کس کی زندگی کیا ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا کیا ہے ساؤنڈ نہیں بولے تو ایسا رہتا ہے. مئی میں ہمیں بمڑیاں مارے تو بھی کیا بھی اثر نہیں ہوتا. دیے تو اتنا دے ڈالتے، ہمیں بولنے سے پہلے مئی بولنا شروع کر ڈالتا، ایسا دے ڈالتے. اللہ حفاظت فرمائے. ابھی ایک مسجد کو جا کر آیا میں، دیکھو اتنا کم ہوگا. سب کردال کو ایک چیز میں مسجد والے بیکار ہو جاتے ہیں، مائک کا مسئلہ. ابھی ایک مسجد کو جا کر آیا، مسجد میرا چمراج پیٹ میں. ہمیں کیا بولا تو بھی مائک بولتا نہیں تھا، سینہ پھڑ پایا. سمجھ میں بات. مائک کا اچھا رکھو اچھا رکھو اچھا رکھو کو بول کو کتنا بولتے کان میں جوں تک نہیں رہتی. سمجھ میں بات. اتنا آواز اگر گھروں کے اندر آیا تو کون سا ذمہ دار بھی برداشت نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات ہے. لیکن یہ جو مسجدوں کا مسئلہ آتا ہے، چھوڑ کسے کیا جواب دینا، سب بھی ہم نہ جواب دینا سو ہمیں کسے کیا جواب دینا، یہ خیال آتا ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے مسجد کا مائک بھی اگر خراب ہے تو اللہ کو کل جواب دینا ہے. کیوں؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ مائک میں آواز جاتی ہے، جس مائک میں آواز جا کر قرآن کی آواز بگڑتی ہے تو کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ہر چیز کو سنوارنے کا ایک موقع ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب آدمیوں کی عمریں بہت کم ہو جائے گی. کوئی 25 سال میں مرے گا، کوئی 30 سال میں مرے گا، کوئی 40 سال میں مرے گا. مزید قیامت کی علامتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موتوں کی کثرت ہو جائے گی.
आया कि नहीं आया हमारा जमाना? अचानक मौत, बीमारी में मरना, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आदमी बीमारी में मरता है तो उस आदमी को वसीयत करने का मौका मिलता है, अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करने का मौका मिलता है, जो राज की बातें हैं बाहर करने का मौका मिलता है, मजीद अल्लाह के फजल करम से कलमा भी पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन अचानक अगर मौत आ गई तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। क्या मसला? कि उसे कोई काम करना ही नहीं आता। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की उम्रें बहुत कम हो जाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही शानदार फरमान है कि औलाद के पैदा होने पर लोगों को गम होगा, औलाद के पैदा ना होने पर लोगों को खुशी होगी। आया कि नहीं आया जमाना? बच्चे पैदा होते हैं तो हमारे सूरतें बहुत छोटी हो जाती हैं। कौन पालने वाला? इसलिए ऑपरेशन कर लेते हैं, क्या क्या की कर लेते हैं। बच्चे अगर नहीं पैदा होते तो हमारी जिंदगियां बहुत खुश। बास जगह पर तो यह कानून है कि शादी होने के बाद तकरीबन 2-3 साल तक जानबूझकर बच्चे नहीं पैदा करते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं, क़यामत की अलामतों में से है कि अगर बच्चे पैदा हो गए तो नाराज हो जाते हैं, बच्चे ना पैदा हो तो खुश हो जाते हैं। आज वो जमाना आ गया, बच्चे पैदा होकर खुशी ना होने ही की वजह से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका गैरों के हाथ में जाकर बच्चे नहीं से ऑपरेशन कर लेते हैं। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जो खुद बजब से नफसीस कहती है कि अब मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। मर्द को बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन बच्चों औरतों को नहीं। औरत को ख्वाहिश होती है, मर्दों को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की पैदाइश पर नाराज होना क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वयुक़ज़ा बिज़्ज़न, अकली फैसले होने लगेंगे, कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसले नहीं होंगे। किसी के पास ताकत है तो उसका फैसला माना जाएगा, किसी के पास अकल है उसका फैसला माना जाएगा, किसी के पास कोई ओहदा है उसका फैसला माना जाएगा। कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसले नहीं किए जाएंगे। कौन फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 100% तकरीबन आ गया वो जमाना कि अकल से फैसले होंगे, तो बाकायदा अकल से फैसले हो रहे हैं। इस मसले के तहत में कुरान क्या कहता है देखने वाला नहीं, हदीस क्या कहता है देखने वाला नहीं, अल्लाह वालों के इमामों के अक़वाल क्या हो रहे हैं देखने वाला नहीं है। अकली फैसले होने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। एक जगह पर क़यामत की अलामतों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म की बात है लेकिन कहना पड़ता है, क्यों कि जब बात हदीस की कुरान की आती है छुपाना गुनाह होता है। एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें जिना इतनी कसरत के साथ हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। आका ने फरमाया, सरे आम जिना करेंगे लोग लेकिन रोकने वाला कोई नहीं होगा। आया कि नहीं आया जिना? आप सरे आम पार्कों का क्या हाल हो गया है, अड्डों का क्या हाल हो गया है। हुकूमत लाइसेंस जारी कर रही है जिना की। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत, एक जमाना वो था कि अगर पूरे मोहल्ले में कोई आदमी जिना करके अटक जाता, पूरा मोहल्ला शर्म से तबाह और बर्बाद हो जाता। आज क्या हाल है कि आज हर मोहल्लों के अंदर जिना आम हो गया है, न कोई पूछने वाला है, कोई न कोई रोकने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा रास्ते में खुले आम जिना कर रहेंगे, आने जाने वाले देखते रहेंगे लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। हुजूर ने फरमाया, उस जमाने में अगर कोई आदमी जिना करने वाले को ये कहे कि भाई यहां करने के बजाय उस दरख्त के पीछे चले जा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जमाने में अल्लाह ताला उसे सहाबा का अमल का अजर अता फरमाएंगे। वो भी नक्को करो नहीं बोल रहा है, करो लेकिन यहां करने के बजाय वहां जाकर करो, इतना भी कहने वाला नहीं रहेगा। आज आया कि नहीं आया? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा सख्त और खतरनाक जमाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना तो इतना आम हो जाएगा, मर्द मर्दों से मुब्तला हो जाएंगे, औरतें औरतों में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ, मस्तूरात में आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे नहीं मालूम भाई। मैंने जाको पहुंचा होगा तो पहुंचा डालता हूं, मैं क्लियर करोगे तो मैं करता नहीं। समझ में आई बात है? वहां आमली पैर के पास जो ही मस्तूरात में आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं क्या करूं बोलो? अल्लाह हिफाजत फरमाए। परसों भी ताकरात में एक औरत की चीटी मेरे पास अभी भी जेब में है या घर में रखा हूं, अल्लाह बेहतर जानता है। कहने लगी कि हजरत कुछ भी बयान हम ना समझ में नहीं आया इसलिए कि आवाज बराबर कलेक्शन नहीं हो रहा है। ऊपर एक साहब की चीटी आई थी कि हजरत ऊपर आवाज नहीं पहुंच रहा है। तो ये तमाम बातें जिम्मेदारों तक चीटी पहुंचाओ, मेरे पास चीटी पहुंचाने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, मैं बोलता भी नहीं, बोल बोल कर मैं थक गया हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में मर्द मर्द में मुब्तला हो जाएंगे, औरतें औरतों में मुब्तला हो जाएंगे। आज मैं बच्चे मासूम बैठे हैं,
अगर आप हजरात अलग होते तो मैं खुला खुला बयान करता कि अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे अखबारात आ रहे हैं, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैसे जमाने में अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। और सुनने में आई बात, अल्लाह हम में से हमारी हर एक की हिफाजत फरमाए, ये सुनने तक ताल्लुक रख रही है बात कि ऐसे ऐसे पिक्चर की सीडियां खुद मुसलमान फरोख्त भी करते हैं और लेने वाले मुसलमान भी हैं। ये भेड़ चम्मार तो दूर की बात, अगर जानवर के सामने रख दिए तो जानवर भी देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसा जमाना हमारा। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयक्सुरु ज़िना, जिना आम हो जाएगा। इसका क्या मतलब? खाली खास काम को जिना नहीं कहते। आज माफ फरमाए, मेरी जुबान की सख्ती नजर आएगी, किस घर में जिना नहीं होता बताइए आप? हजरत कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात है कि किस घर के अंदर आंखों का जिना नहीं होता बताइए? किस घर के अंदर आंखों का जिना नहीं होता? किस घर के अंदर कानों का जिना नहीं होता? किस घर के अंदर आवाज का जिना नहीं होता? हर घर के अंदर आंखों का जिना हो रहा है। जिना सिर्फ खास काम को नहीं कहते, वो एंडिंग और लास्ट मोमेंट है। उससे पहले जिना को दावत देने वाले तमाम काम आज हर घर के अंदर हो रहे हैं। आका ने फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखों से भी जिना होता है। टीवी देखना क्या, आंखों का जिना करना क्या? ये मुझसे नहीं, बेंगलुरु के किसी भी मुफ्ती से जाकर आप पूछ सकते हैं, किसी भी मौलवी से जाकर पूछ सकते हैं, किसी भी आप आलिम से जाकर पूछ सकते हैं। आंखों से टीवी का देखना, गैर औरत का देखना जिना करने के बराबर है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत कोई अपने जिस्म पर फूल की खुशबू जो गैर मर्द सुनता है, इसका मतलब यह है कि वो उसके साथ जिना करता है। आज औरतें स्प्रे लगाती है, औरतें इत्र लगाती है, घर के अंदर लगा रही है फबीहा, घर के अंदर अगर फूल लगा रहती है फबीहा, लेकिन बाहर जा रही है खाली उसके खुशबू से बचने का हुक्म दिया। आज क्या क्या चीजें हो रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना आम हो जाएगा। फिर क़यामत की अलामतों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर घर के अंदर नाचने वाली औरत रहेगी। आपके घर में है? बंबई की कोई रंडी आपके घर के अंदर है? दिल्ली की कोई नाचने वाली फाहिशा आपके घर के अंदर है? आप कहेंगे कि नहीं मौलाना, मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम मेरे घर के अंदर ना कोई फाहिशा औरत है, ना कोई इज्जत बेचने वाली है, ना कोई रंडी है। मैं मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन टीवी में आकर नाचने वाली है कौन? टीवी में आकर गाने वाली है कौन? आका ने आज से 1400 साल पहले पेशीन गोई पर अपनी जान और माल को कुर्बान करना फरमाया। एक जमाना ऐसा आएगा हर घर के अंदर हर मुसलमान नाचने वाली औरतों को रखेगा। रखा है कि नहीं रखा है? 100 चैनलों में रखा है, 50 चैनलों में रखा है। यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। आका ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में लोग गाने बजाने का पूरा इंतजाम घर के अंदर रखेंगे। है कि नहीं है? घर के अंदर क्या हमारे जेबों में आ गया, आया कि नहीं आया? घर के अंदर हमारे जेबों में गाने बजाने का इंतजाम आ गया। जो भी मोबाइल लेंगे आप उसके अंदर एफएम मिलेगा, जो भी मोबाइल लेंगे आप उसके अंदर MP3 का पूरा क्या कहते हैं सिस्टम मिलेगा आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया हर घर के अंदर नाचने वाली औरतों को रखेंगे और मज़ामीन यानी गाने बजाने के तमाम आलात को घर के अंदर रखा जाएगा। रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आज दोस्तों ये क़यामत की अलामत, हमारे घरों में क़यामत की अलामत पैदा हो रही है। इसके अलावा और सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जीती जागती पेशीन गोई बड़े मजे की। आका ने फरमाया मर्द औरतों की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज औरत जींस पैंट ले रही, खुद देखो, जाकर देखो एमब्रॉयडरी के दुकान वालों में कितने मुसलमान शिवाजी नगर में मजिस्टिक में सिटी मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान बेच रहे हैं, उसमें जींस पैंट भी लटका लो। कोई ये क्या भी जींस पैंट पहनता च मर्द बना, लेकिन वो पैंट में जींस पैंट वो भी औरत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। औरतें मर्दों की नकल करने लगेंगे, मर्द औरतों की नकल करने लगेंगे। अगर आप माफ फरमाएंगे मैं अर्ज करूंगा ये बड़ा मजमा जो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में मुझे चाहता है, इसी सदक़े से मैं आपको भी चाहता हूं। ये दाढ़ी का मुंडाना औरतों की नकल में दाखिल है। कौन बचा है? अगर मैं आपको कहूं आपा जान, क्या आप खुश हो जाएंगे? हाँ, क्या आप आखिरत क्या पूछा तो खुश हो जाएंगे? पे नहीं खुश होंगे। मौलाना हम क्या फूट गए तुम्हारे? हाँ, मंजे आपा बोल रही है तुम्हें, इतना चाहा ना मौलाना भाई तुम ना मंजे जाकर तुम्हें आपा बोल रही ना। ये दाढ़ी मुंडाना आपा की अलामत है,
یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ بھائی جان بنو یا آپا جان بنو، لیکن اگر آپ کو کوئی بھائی جان پکارے، لیکن آپ کے فرشتے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ضرور آپا جان کہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گے۔ دوستو، آج ہماری عورتوں بھی مردوں کی شانہ بشانہ ہو گئی اور مرد بھی عورتوں کے شانہ بشانہ ہو گئی ہیں۔ اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی نقل کرتا ہے، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو عورت مردوں کی نقل کرتے ہیں، چاہے بچے ہو یا چاہے بڑے۔ اللہ کے پاس دعا کرو، کبھی کسی عورت کی نقل نہ کرو۔ عورتوں کی نقل کرنے میں تو اتنا اتر جاتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ گلے میں چین، ہاتھ میں انگوٹھی، ہاتھ میں براسلیٹ، ایک کان میں بالی، پیلے کپڑے، صورت پھسل بنڈا، کیا سمجھنا اسے؟ اتنی بھی نقل ہے، سننے کے وہ بھی۔ چاندی کے پہننے کی اجازت نہیں ہے، 4 گرام سے زیادہ کسی مرد کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مرد کی چاندی، 4 گرام کی چاندی سے زیادہ نہیں۔ حضرت تمہیں کیا کہ بولتے ہیں، ذرا ہمارا بھی لیول کیا ہے؟ تیرا لیول، تیرا کوئی لیول نہیں ہے۔ تیرے لیول پر فرشتے کھکار کر تھوک رہے ہیں۔ تو دنیا کے لیول میں جانا چاہتا ہے؟ تجھے تو صحابہ کے لیول میں آنا چاہیے، تابعین و تبع تابعین کے لیول میں آنا چاہیے، اللہ والوں کے لیول میں آنا چاہیے، عالموں اور خاریوں کے لیول میں آنا چاہیے، محدثوں اور مفسروں کے لیول میں آنا چاہیے۔ سننے کی گلے میں چین ڈال لیتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب مرد بنے کے لیے سننا حرام ہے۔ نہیں حضرت، یہ نہیں ڈالے تو ہم نہ قوم دبا ڈلتی۔ تجھے قوم اگر سننے کی وجہ سے چڑھاتی ہے تو یہی سننے کی وجہ سے اللہ تجھے دباتا ہے۔ کیا کیا نقل! اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، مرد عورتوں کی، عورتیں مردوں کی نقل کرنے لگے گی۔ آج 100% آ گیا ہے۔ مردوں کا یہ عالم ہے تو عورتوں کا کیا عالم ہے؟ کئی ہماری بچیاں ایسی اسکول کو جاتی ہے جن اسکولوں میں پینٹ شرٹ پہننے کا قانون دیا جاتا ہے، کوٹ پہننے کا قانون دیا جاتا ہے، سر کو کھلا رکھنے کا قانون دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں جن اسکولوں میں بچوں کو بال کٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے اسکولیں ہیں جن اسکولوں میں بچوں کو آدھے گھٹنے تک پہننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں مردوں کا یہ حال ہے تو وہاں عورتوں کا یہ حال ہے۔ میری ماں اور بہن، اگر تیرے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تجھے تو ایک عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ جب تو شرم اور حیا کے دائرے میں آ جاتی ہے تو تیری قسمیں دنیا والے کھائے یا نہ کھائے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تیرے قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تیرے شرم اور حیا کا یہ حال تھا کہ دلی کے اندر کئی سال سے بارش نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ آ کر بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک جگہ پر عیدگاہ کو گئے بارش کی دعا کرنے کے لیے، بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ مجمع میں بڑے بڑے ولیاں مولویاں ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اسی راستے سے ایک گھوڑے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، گھوڑے کی نکیل ایک نوجوان پکڑ کر جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آج تو عید نہیں ہے لیکن پورے لوگ عیدگاہ کو کیوں آ گئے ہیں؟ گاؤں والوں میں کہنے لگے کئی دن سے بارش نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان پیاسے ہو گئے، کھیتیوں سے فصل نہیں اگ رہی ہے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے آئے۔ نوجوان نے پوچھا کہ کیا بارش ہو گئی؟ تو نوجوان کو گاؤں والے کہنے لگے نہیں بارش نہیں ہوئی۔ نوجوان کہنے لگا کہ تم یہیں کھڑو، میں جا کر دعا کرتا ہوں۔ سیدھے گھوڑے کے پاس آیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ ابھی چہرے پہ ہاتھ ملا بھی نہیں، بارش پڑنے لگی۔ پورے گاؤں والے خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ بابا کیا دعا کیا تو کہ تیری دعا میں بارش پڑ گئی؟ نوجوان کہنے لگا میں کچھ بھی دعا نہیں کیا، صرف درود پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ اگر میری ماں کا پردہ تجھے پسند ہے تو بارش کو عطا فرما۔ یہ گھوڑے میں جو بیٹھی تھی وہ میری ماں بیٹھی تھی، اس لیے میں کہنے لگا کہ اللہ اگر میری ماں کا پردہ تجھے پسند ہے تو بارش عطا فرما، تو فوراً بارش ہو گئی۔ ایک زمانہ تیرے کپڑوں کا، تیرے پردے کا یہ حال تھا کہ تیرے پردے کا واسطہ دیتے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا۔ آج تو اپنے لائن کو چھوڑ کر ہٹ گئی ہے، تیرے واسطے سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ آج بہت سارے مرد اس لیے پریشان ہے کہ تیرا شرم نہیں ہے، تیرا پردہ نہیں ہے، تیرا تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا قریب ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں غیروں کو دیکھ کر مسلمان ڈرنے لگیں گے۔ وَيُجَادِلُ الْمُشْرِكُ
मुशरिक का मुजादला होते रहेगा। आज आया कि नहीं आया है, मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, आज सबसे डरने लगा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, झूठ पर फख्र करने लगेंगे और सच को शर्म महसूस करने लगेंगे। आज उठे तो झूठ, बैठे तो झूठ, मोबाइल आकर तो और ज्यादा झूठ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ है? मैं बम्बई में हूँ, रहते गोरी पड़े में। बोलते कि नहीं बोलते? मोबाइल आया सब झूठ की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज का जमाना झूठ पर फख्र करने का है। जो आदमी जितनी बड़ी झूठ बोलता है उसे मुआशरे में कहते हैं बड़ा होशियार। इन्हें बोलते कि नहीं बोलते? झूठ बोल को बच गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लगा? बड़ा होशियार है उन्हें, नहीं बड़ा पागल है उन्हें, जो कयामत की अलामत बन रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को हिफाजत फरमाए। और एक जगह पर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदम ब कदम जलजले होने लगेंगे, सैलाब होने लगेंगे। ये दो चीज़ों के बारे में आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जमाने में लोग कसरत से दुआ करेंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। आया कि नहीं आया हमारा जमाना? कितनी दुआ करते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुआ तो कबूल करना अल्लाह की सुन्नत है लेकिन अल्लाह ताला दुआ क्यों कबूल नहीं करता? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस जमाने में सूद का खाना आम हो जाएगा, रिश्वत आम हो जाएगी, चोरी आम हो जाएगा। ये तीन चीजों का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज सूद आम है कि नहीं है? सूद को तिजारत का नाम दिया जाता है। आज के जमाने में सूद को बिजनेस का नाम दिया जाता है। शायद कि किसी का बिजनेस सूद से खाली हो। आज बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए, आईटी से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, सेल टैक्स से बचने के लिए लोग सूद में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ दुनिया में से तो बच जाएंगे लेकिन अल्लाह के बाद बचने वाला कौन है? अल्लाह से बचाने वाला कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जमाने में सूद आम हो जाएगा, चोरी आम हो जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी। बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह ताला क़यामत की मजीद अलामतें और क़यामत कैसी आएगी, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर कब फूकेंगे, सूर फूकते वक्त दुनिया का क्या आलम होगा, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे कि नहीं आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कैसे आएंगे, फिर याजूज माजूज की शक्ल सूरत कैसी होगी, याजूज माजूज की कौम कैसी होगी। और क़यामत के करीब एक ऐसा जानवर पैदा होगा जिसका सर अलग, पाँव अलग, दुम अलग, जिस्म अलग, क्या क्या अलग है। उसके सीधे हाथ में दो हाथ होंगे, उसके एक हाथ में एक चीज होगी और एक हाथ में और एक चीज होगी। इंशाअल्लाह ताला तफसीली क़यामत के मुताल्लिक आइंदा ताक़रात यानी 29वीं और आखिरी ताक़रात आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह ताला तमाम तफसीली गुफ्तगू करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। एक बात यह है, हमेशा हम लोग बैठ कर दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है कि आज अल्लाह के दरबार में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। क्या बैठ कर दुआ करेंगे, खड़ कर दुआ करेंगे? खड़ कर दुआ करेंगे। हालांकि बैठना भी अल्लाह के दरबार में जायज़ है, खड़े होना भी दरबार में जायज़ है। लेकिन ये फकीर कभी किसी के पास मांगता है तो बैठ कर नहीं, खड़ कर मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? और हमसे ज्यादा कोई फकीर नहीं और अल्लाह से ज्यादा कोई गनी नहीं। हमसे ज्यादा कोई और अल्लाह से ज्यादा कोई गनी नहीं है। हाँ, हाथ पाँव के लंगड़े लूड़े अगर पेट कर मांगते हैं तो देने वाला भी खड़े खड़े दे डालता। कौन भी अच्छा आदमी में कुर्सी में बैठ कर, लाओ भाई 5 रुपए लाओ, चाय पीना 10 रुपए लाओ, कह रहे दिमाग खराब होगा क्या? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? खैर अल्लाह ताला बैठ कर मांगने वालों को भी देता है, खड़कर मांगने वालों को भी देता है, सोकर मांगने वालों को भी देता है, उसका खाकर उसकी नाफरमानी कर को उसके पास मांगने वालों को भी देता है। लेकिन अचानक दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि आज लेटे हाफ कर कर सब खिबले की तरफ रहकर शबे कद्र है, कुरान खत्म करके हैं, चेहरों पे एक नूरानियत है, सब अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होकर दुआ करेंगे। खड़े खड़े अगर किसी को पैर का दर्द हो गया तो उसे बैठने की भी इजाजत है। ऐसा नहीं कि खड़कर दुआ करेंगे तो कबूल हो जाती है, बैठ कर दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की दुआओं की दरख्वास्त आई है, इंशाअल्लाह मैं दुआ में सबके लिए दुआ करूंगा। वक्त काफी हो गया है।